प्यारे बच्चों, अज आपां 10th क्लास का चैप्टर समरूप त्रिभुजां जिस दी अभ्यास 6.2 एक्सरसाइज 6.2 की गल कर रहे हैं। आपां पिछली वीडियो दे विच आपां एक्सरसाइज 6.1 कीती सी, जिस दे विच आपां ने समरूप त्रिभुजां बारे समझिया सी कि किसी भी दो त्रिकोणां नूं आपां समरूप किस कंडीशन दे विच बोलदे आ, वो सारा आपां पिछली वीडियो दे विच कर चुके हैं। इस वीडियो दे विच आपां गल करांगे थेल्स थ्योरम दी। थेल्स थ्योरम या इनू बच्चों कहा जाता है मूल समान अनुपातता दी थ्योरम। मूल समान अनुपातता दी थ्योरम थेल्स विज्ञानी ने दिती सी, उहदे नाम दे करके इनू थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है। मूल समान अनुपातता दी थ्योरम है। इस थ्योरम नू करन तो पहला आपां दो चीज़ां दे विच ध्यान दिंदे आ, दो चीज़ां नू समझदे आ बच्चों। सब तो पहला तो सानू पता होना चाहिए है कि किसी भी त्रिकोण का जो खेत्रफल है वो की हुंदा है। किसी भी त्रिकोण का खेत्रफल दा की फार्मूला हुंदा है, ये आपां पिछलियां जमातां दे विच पढ़ चुके हैं कि किसी भी त्रिकोण का खेत्रफल दा जो फार्मूला है 1/2 आधार गुना लंब, ये फार्मूला हुंदा है। 1/2 आधार गुना शिखर लंब। शायद मैनूं लगदा विजिबिलिटी नहीं है, कोई गल नहीं, आपां दोबारा इहनूं ठीक करते हैं। खेत्रफल का फार्मूला 1/2 आधार गुना लंब, ये त्रिकोण के खेत्रफल का फार्मूला हुंदा बच्चों। ध्यान देने वाली गल ये हुंदी है, त्रिकोण के अपने कोले 3 शिखर बिंदु ने। मान लो आपां BC नूं आधार मनदे आ तो इसदे ओपोजिट उल्ट दिशा दे विच जो शिखर बिंदु है उस तो लंब सुट्टिया जाता है। तो त्रिकोण के खेत्रफल दे विच जे असी इस आधार की वरतों करते हैं तो शिखर लंब ये वाला होएगा। ध्यान देना है, जे असी आधार AC की गल करांगे तो लंब BN होएगा। जे असी BC आधार की गल करते हैं तो AM लंब होएगा। जे असी आधार AB की गल करते हैं तो शिखर लंब CO होएगा। तो बच्चों आपां ने समझे है त्रिकोण का खेत्रफल। तो एक गल होर नोट करने वाली है बच्चों, मान लो कोई त्रिकोण इस आकृति दे विच आ जाती है तो सानू आधार भी BC की वरतों करनी होवे तो जे असी शिखर बिंदु तो लंब बनावांगे तो देखो बच्चों, जे लंब इधर नहीं बनेगा, लंब इधर बनेगा तो सानू BC नू अगे वधाना पएगा। तो लंब की लंबाई AM होएगी परंतु आधार BC ही होएगा। उम्मीद करदा तुसी त्रिकोण के खेत्रफल का फार्मूला चंगी तरह समझ लिया होना है। तो त्रिकोण के खेत्रफल का फार्मूला बच्चों 1/2 गुना आधार गुना लंब ध्यान दे विच रखना है। दूसरा जो रिजल्ट है जो असी वरतों करांगे इस थ्योरम दे विच, वो ये है जो असी 9वीं जमात दे विच पढ़दे सी कि साडे कोले 2 समानांतर रेखावां होण, साडे कोले 2 समानांतर रेखावां होण तां एक ही आधार दे उपर आपां 2 त्रिकोणा बना लीए जिसका शिखर बिंदु दूसरी समानांतर रेखा के उपर होवे, पहली समानांतर रेखा के उपर आधार होवे। शिखर बिंदु कोई ले लीए आपां, इस शिखर बिंदु के हिसाब नाल त्रिकोण बना लीए। तो बच्चों ध्यान देना है, त्रिकोण BPC, त्रिकोण BQC का खेत्रफल बराबर होएगा। एक यह रिजल्ट आपां ने ध्यान दे विच रखना इस थ्योरम नूं समझण दे लई। दोबारा देख लो बच्चों,
ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤਿਕੋਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਤਿਕੋਣ ਬਣਾਈ ਹੈ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਤਿਕੋਣ ਬਣਾਈ ਹੈ BRC, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਤਿਕੋਣਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਦੂਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਖਰ ਲੰਬ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਆਏਗੀ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਆਧਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੰਬ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਖੇਤਰਫਲ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਂਗੇ ਥੇਲਸ ਥਿਓਰਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤਤਾ ਦੀ ਥਿਓਰਮ ਵੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤਿਕੋਣ ABC ਹੈ। ਤਿਕੋਣ ABC ਹੈ। ਤਿਕੋਣ ABC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਥੇਲਸ ਥਿਓਰਮ ਦੀ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਿਕੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਿਕੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭੁਜਾ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਰੇਖਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਿਕੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭੁਜਾ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਭੁਜਾ ਬਾਕੀ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਨੋਟ ਕਰੋ, ਤਿਕੋਣ ABC ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਬਣਾਈ P ਜੋ BC ਭੁਜਾ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ D ਅਤੇ E ਤੇ ਕੱਟਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਿਕੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭੁਜਾ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਰੇਖਾ P ਜੋ ਬਾਕੀ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿੰਦੂ D ਅਤੇ E ਤੇ ਕੱਟਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਥਿਓਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕੱਟਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਭੁਜਾ ਨੂੰ ਇਸਨੇ ਦੋ ਖੰਡ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, AD ਟੁਕੜਾ ਤੇ BD ਟੁਕੜਾ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, AD ਟੁਕੜਾ, BD ਟੁਕੜਾ। ਦੂਜੀ ਭੁਜਾ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਬਣਾਏ AE EC। ਤਾਂ ਇਸ ਥਿਓਰਮ, ਇਹ ਥਿਓਰਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਿਕੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੁਜਾ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਦੂਜੀ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਕੀ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇਗੀ। ਮਤਲਬ AD ਅਤੇ BD ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ AE ਅਤੇ EC ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਥਿਓਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, AD ਵਟਾ DB ਬਰਾਬਰ ਹੈ AE ਵਟਾ EC। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਥਿਓਰਮ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਿਕੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭੁਜਾ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਬਾਕੀ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੂੰ AB ਅਤੇ AC ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਬੱਚਿਓ, ਸਿੱਧ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, AD ਵਟਾ DB ਬਰਾਬਰ ਹੈ AE ਵਟਾ EC। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਦੀ ਮਦਦ ਲਵਾਂਗੇ। ਰਚਨਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਬਿੰਦੂ D ਤੋਂ ਭੁਜਾ AE ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਲੰਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੰਬ ਖਿੱਚਾਂਗੇ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ ਆ ਆਪਾਂ M। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਓ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਿੰਦੂ D ਤੋਂ ਭੁਜਾ AE ਦੇ ਉੱਪਰ
DM ਲੰਬ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿੰਦੂ E ਤੋਂ ਲੰਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। EN ਭੁਜਾ AD ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੰਬ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਰਚਨਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿੰਦੂ D ਤੋਂ ਭੁਜਾ AE ਉੱਪਰ ਲੰਬ DM ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਬਿੰਦੂ E ਤੋਂ ਭੁਜਾ AD ਉੱਪਰ ਲੰਬ EN ਅਸੀਂ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਅਸੀਂ ਕੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ? DM ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਲੰਬ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। DM ਲੰਬ ਹੈ AE ਦੇ ਅਤੇ EN ਲੰਬ ਹੈ AD ਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਚਨਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੱਲ ਦੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਥਿਊਰਮ ਸਿੱਧ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਬੂਤ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਤੱਥ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ AD ਅਤੇ DB ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? AE ਅਤੇ EC ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ, ਰਚਨਾ ਤੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਬੂਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਰਚਨਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਰੇਖਾ DE ਹੈ ਉਹ BC ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਓ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਬੂਤ ਦੀ। ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। AD ਵਟਾ DB ਬਰਾਬਰ ਹੈ AE ਵਟਾ EC। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਿਕੋਣ ADE ਅਤੇ ਤਿਕੋਣ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਲਿਓ ਬੱਚਿਓ। ਆਪਾਂ D ਅਤੇ C ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਇਆ, B ਅਤੇ E ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਇਆ। ਤਾਂ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲੰਬ ਖਿੱਚੇ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ B E ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, C ਅਤੇ D ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਿਕੋਣ ADE ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦੀ ਅਤੇ ਤਿਕੋਣ BED ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦੀ। ਇਹ ਦੋ ਤਿਕੋਣਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੇਤਰਫਲ ਨੂੰ ਬੱਚਿਓ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਰੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ AR ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਥਿਊਰਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਦੋ ਤਿਕੋਣਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਿਕੋਣਾਂ? ਦੁਬਾਰਾ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਤਿਕੋਣ ADE ਅਤੇ ਤਿਕੋਣ BDE। ਤਿਕੋਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 1/2 ਗੁਣਾ ਆਧਾਰ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਆਧਾਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? AD ਦੀ। AD ਗੁਣਾ ਲੰਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚਿਓ? ਆਧਾਰ ਆਪਾਂ AD ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲੰਬ ਹੋਏਗਾ EN। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਕੋਣ BDE। ਤਿਕੋਣ BDE ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ DB ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ, ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਧਾਰ ਇਹੀ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਭੁਜਾ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ
AD ਵਟਾ DB। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਿਕੋਣ ਦੇ ਲਈ AD ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ, ਇਸ ਤਿਕੋਣ ਦੇ ਲਈ DB ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਿਕੋਣ ਦਾ ਲੰਬ EN ਬਣੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲੰਬ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ EN। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 1/2 ਨਾਲ 1/2 ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, EN ਨਾਲ EN ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੋ ਤਿਕੋਣਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ AD ਵਟਾ DB। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਿਕੋਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੋਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਚਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ AD ਵਟਾ DB ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ AE ਵਟਾ EC ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। AE ਦੇ ਲਈ ਤਿਕੋਣ ADE ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, EC ਦੇ ਲਈ ਤਿਕੋਣ DEC ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਿਕੋਣ DEC। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਕੋਣ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ 1/2। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਧਾਰ AE ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਆਧਾਰ AE ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਸਿਖਰ ਲੰਬ ਕੀ ਬਣੇਗਾ DM। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਸਿਖਰ ਲੰਬ ਬਣੇਗਾ DM। ਤਿਕੋਣ DEC ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, EC। ਜੇ ਆਧਾਰ EC ਹੈ ਤਾਂ ਲੰਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ DM। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, 1/2 ਗੁਣਾ EC ਗੁਣਾ DM। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1/2 ਨਾਲ 1/2 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, DM ਨਾਲ DM ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਸਿੱਧ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ? ਤਿਕੋਣ ADE ਤੇ BDE ਦਾ ਖੇਤਰਫਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ ਉਹ AD ਵਟਾ DB ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤਿਕੋਣ ADE ਤੇ DEC ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ AE ਵਟਾ EC ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬਰਾਬਰ ਸਿੱਧ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਫਰਕ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਹਰ ਦਾ। ਇੱਧਰ ਤਿਕੋਣ BDE ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਤਿਕੋਣ DEC ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰੋ ਬੱਚਿਓ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਿਓਰਮ ਸਿੱਧ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਤਿਕੋਣ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਦੋ ਤਿਕੋਣਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਆਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਤਿਕੋਣ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ BDE, ਇਸ ਤਿਕੋਣ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ DEC, ਇਸ ਤਿਕੋਣ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਤਿਕੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਧਾਰ DE ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਨ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਕੋਣ BDE ਅਤੇ DEC ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ AD ਵਟਾ DB ਬਰਾਬਰ ਹੈ AE ਵਟਾ EC। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ ਥੇਲਸ ਥਿਓਰਮ। ਥੇਲਸ ਥਿਓਰਮ, ਮੰਨ ਲਓ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੇਲਸ ਥਿਓਰਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਥਿਓਰਮ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਿੱਧ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ।
नोट करना है बच्चों। और रिजल्ट की है, मान लो आपां AD वटा DB जो आपां नूं बराबर दिता गया है AE वटा EC दे, दोनों पासे आपां एक जोड़ लैने हाँ। इस तरह करन नाल इस दे विच कोई अंतर नहीं आवेगा। AD वटा DB दे विच एक जोड़ लिया, AE वटा EC दे विच एक जोड़ लिया। तो जोड़न दा तरीका आपां लघुत्तम ले लैने हाँ। DB ते एक दा लघुत्तम DB आ जाएगा, DB नूं DB ते भाग करांगे एक आ जाएगा, एक नूं AD नाल गुना करांगे AD आ जाएगा। या बच्चों आप इदां भी समझ सकते हैं, असीं तिरछी गुना कर दी है, तितली विधि नाल असीं जोड़ कर सकते हैं। नीचे दोने हर दी गुना हो जानी है, ऊपर तिरछी गुना हो जानी है, AD दी एक नाल BD दी एक नाल। इसे तरह नीचे इन्हां दोनों दी गुना, ऊपर तिरछी गुना, AE दी एक नाल EC दी एक नाल। तो बच्चों इत्थे नोट करना बनता है AD दे विच DB जोड़ के की आएगा, AD दे विच DB जोड़ के की आएगा AB आएगा। शाबाश, AB वटा DB। AE दे विच EC जोड़ के की आएगा AC, AC वटा EC। तो देखो बच्चों इत्थे नोट करना है, इस भुजा दा इस भुजा दे नाल अनुपात है तो वह इस भुजा दा इस भुजा दे नाल अनुपात होएगा। असी इस तरह भी कह सकते हाँ पूरी भुजा AB वटा DB। तो इधर भी तरतीब उही होवेगी AC वटा CE। ये नोट करने वाली गल है, ये आपां ने सिद्ध करके दिखाई है। आपां ने दो भुजावां दा अनुपात जिस तरीके नाल लिया उस तरीके नाल दूजे पासे भी अनुपात लेना है। मान लो AD वटा AB लिख लिया तो वह अनुपात किहदे बराबर होएगा, AE वटा AC दे। तो ये सीगी मूल समान अनुपातां दी थ्योरम। ते इस थ्योरम की वरतों करके असी किस तरह सवाल हल करने हैं उस दे लई एक उदाहरण आपां समझते हाँ। ये आपां नूं एक त्रिकोण दिती गई है PQR। QR दे समानांतर एक रेखा दिती गई है जो बाकी दो भुजावां नूं कटदी है। इस तरीके नाल कटदी है कि जो PD भुजा है वो 5 सेंटीमीटर सानू दिती गई है, DQ 10 सेंटीमीटर सानू दिती गई है, PE असी पता करनी है, ER सानू 6 सेंटीमीटर दिती गई है। तो इस तरीके दे नाल X दी लंबाई आपां पता करनी है। बच्चों इस सवाल दे विच आपां थेल्स थ्योरम की वरतों करांगे, मूल समान अनुपात दी थ्योरम की वरतों करांगे, जिस दे अनुसार PD वटा DQ किस दे बराबर होएगा, PE वटा ER। तो PD अपने कोले 5 सेंटीमीटर है, DQ अपने कोले 10 सेंटीमीटर है, PE अपने कोले X सेंटीमीटर है, ER अपने कोले 6 सेंटीमीटर है। तो X का मुल कढ़न दे लई आपां 6 नूं इधर ले आवांगे, तो इधर आके आपां नूं पता है वह गुना दा बन जाएगा, 5 दूनी 10 2 तिया 6। तो X साडे कोले 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये सीगा एक सवाल, एक उदाहरण जिस दे विच आपां इस थ्योरम की वरतों करके किसी भी भुजा की लंबाई पता कर सकते हाँ। तो बच्चों उम्मीद करदा कि तुहानूं ये थ्योरम बड़े वधिया तरीके दे नाल समझ आ गई होनी है, तो इसकी वरतों भी आपां सवालों दे विच किस तरीके नाल करनी है वो भी समझ आ गया होना है। तो इस थ्योरम नूं चंगी तरह समझ के आपां अभ्यास 6.2 दे सवालों नूं बड़े ही आसानी दे नाल हल कर सकते हैं। थैंक यू।